നമ്മളാരും 10 ദിവസവും this is my 10 ദിവസം പണ്ട് അറിയാമല്ലോ, പക്ഷേ ഈ ആൾക്കാരുണ്ടോ. സോ നമുക്ക് ഇന്നലെ ഒരു കേസ് വന്നു. She was a 50-year-old female presented with a history of hyperglycemia. Sugars were more than 500. High ആണെന്ന് പറഞ്ഞത്. Then she was pulseless in nature. Pulseless ആയി patient was going into unresponsive state. Okay, നമ്മുടെ algorithm കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് algorithms ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So any patient who has got unresponsive or not obeying commands, even with your commands, like you're giving a stimulus, you give a verbal stimulus to the patient or you tap the patient, ചെയ്തിട്ടും പേഷ്യൻറ്റ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കോൾ എന്താണ്? റെസ്പോൺസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പൾസ് നോക്കും. സെൻട്രൽ പൾസ് നോക്കും. പൾസ് ഈസ് സീൻ അറ്റ് നമ്മുടെ എവിടെയാണ് നോക്കുന്നത്? നമ്മൾ carotid artery. Carotid artery is situated between the Adam's apple and the border of the sternocleidomastoid, the anterior border of the sternocleidomastoid. ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് വിരൽ വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഗ്രൂവിൽ പിടിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അത് പൾസേറ്റിംഗ് ഫീൽ വരുന്നതാണ് പൾസ്. ഓക്കെ, കുറച്ച് ടൈം എടുക്കണം. യു ഷുഡ് ടേക്ക് അറൌണ്ട് 6 seconds to identify a pulse in that patient, not more than 6 to 10 seconds. ഇങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പാടില്ല. 6 secondsനുള്ളിൽ പൾസ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? CPR. How are you going to start the CPR? You have to know the landmarks of CPR. Okay, Zippy sternum, 2 finger breadth above the Zippy sternum. ഇതാണ് Zippy sternum, നമ്മുടെ കൂമ്പെന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ 2 breaths above, 2 finger breadth above, you have to mark a point. Okay, apart from that, next to draw a midline of the chest and a line across the nipple. Okay, the meeting point of those lines will be the mark where you will be trying to give the compressions. So before giving compression, you should make sure that you interlock your 2 hands, in which the dominant or non-dominant hand should be having this particular part of the hand should be facing onto the chest of the patient. Okay, while you do so, you should make sure, see, automatically when I place this particular hand, it is 2 finger breadth above and I am keeping at the center of a line drawn in the center of the chest and across the nipple. So I keep it over there. പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പൊസിഷൻ കറക്റ്റ് ആക്കുക. ഇപ്പം ഞാൻ ഇന്റർലോക്ക് ചെയ്തു, എൻ്റെ പാമിനെ അവിടെ റെസ്റ്റ് ചെയ്തു, മൈ പൊസിഷൻ ഇസ് കറക്റ്റ്. ദെൻ വാട്ട് ഐ ഡു ഇസ് ഐ മേക്ക് മൈസെൽഫ് perpendicular to the patient's chest. Perpendicular to the patient's chest, so that my arm, whichever is at the lower down or which is giving the thrust, should be straight in nature. You can relax your other hand, that's okay, but you make sure the thrust giving hand or the limb should be completely straight and it should be perpendicular. While doing so, you should give a compression rate around 100 to 120 beats. Okay, while doing so, also make sure that you are giving enough time for the chest to recoil. Just to recoil. Recoil ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കംപ്രസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ച് മുകളിലേക്ക് കയറി വരുന്ന രീതിയിലേക്ക്. സോ 1 2 3 4 5 6 7 8. സോ ഈ ഒരു റിതം ഡിഡ് യു സേ ഞാൻ എപ്പോഴും CPR കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു റിതമിക് പാറ്റേണിലാക്കും. ഞാൻ കൂടുതൽ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടും പോവില്ല, കൂടുതൽ സ്ലോ ആയിട്ടും പോവില്ല. പക്ഷേ കീപ് ഡൂയിങ് ദാറ്റ്. എത്ര പ്രാവശ്യം ചെയ്യും? ഒരു മിനിമം ഒരു 3 cycles കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. 3 cycles എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി അറൌണ്ട് 3 minutes വരെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മളത് ചെയ്തിട്ട് പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ടിൽ യു ഗെറ്റ് ടയർഡ് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇറ്റ്. കാരണം നമുക്ക് മറ്റൊരാളിനെ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ ആളും അതേ രീതിയിൽ തന്നെ വരണം. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണോ ഇല്ലെന്ന് അറിയണ്ടേ? നമ്മൾ ഹെഡ് എൻഡിലേക്ക് വരുന്നു. The one who is at the head end of the patient will be judging whether the compression is adequate or not എന്ന് കൺഫേം ചെയ്യും. അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങളെ ഇൻസ്ട്രക്ട് ചെയ്യും. എന്താ പറയുന്നത്? പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെസ്റ്റ് കംപ്രഷൻ ബെറ്റർ ആണ്, കൈ സ്ട്രെയിറ്റ് ആക്കണം, ട്യൂബിന് വേണ്ടി റെഡിയാക്കും. മൈ ജോബ് ഇസ് നോട്ട് ഓൺലി ടു സെക്യൂർ എൻ എയർവേ. എയർവേ ഇസ് ജസ്റ്റ് നത്തിങ് ഇൻ കമ്പയർ ടു എ CPR. ഏത് പേഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിലും അൺറെസ്പോൺസീവ് ആണ്, പൾസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, പേഷ്യന്റ് ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യുന്നത് CPR. മനസ്സിലായോ? റിതം അവിടെ അബ്നോർമൽ ആണോ നോർമൽ ആണോ നമ്മൾ അവിടെ ഇല്ല ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നത്. വി ആർ ഓൺലി ലുക്കിംഗ് ഫോർ വെദർ ദ പേഷ്യന്റ് ഇസ് ഏബിൾ ടു പമ്പ് ഹിസ് heart with the blood to the brain or the vital organs. ഹാർട്ടിന് പമ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാരണം കൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ CPR ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യണം. സോ CPR നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം.
Ultimately, if the patient gets conscious or gets better, then you stop it. You see for the pulse, tell them you are achieving return of spontaneous circulation. That is ROS achieved. നമ്മൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കും. പക്ഷേ ഇത് കൂടെ തന്നെ എയർവേ മാനേജ്മെന്റ് വരുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് വരുന്നത്. എയർവേ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് you have nose and mouth through which air passes towards the trachea. Okay, so ഈ മൂക്കും വായുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ സെക്രീഷൻസ് വന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ടങ് ഫോൾ വന്നിട്ട് പേഷ്യന് ഒന്നും ബ്രീത് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ അന്നേരം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, പേഷ്യനെ ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യും വിത്ത് വിച്ച് വി ട്രൈ ടു ഗെറ്റ് ദി ടങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി വേ ഇൻ ദി എയർവേ പാർട്ട്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് head tilt and chin lift. Head tilt and chin lift. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ പേഷ്യന്റിനെ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിത് രണ്ടും മാത്രം ചെയ്താൽ ശരിയാവില്ല. ജോയിന്റെ മുകളിലേക്ക് ആന്റീരിയർ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യണം. സോ ആ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ആംബു ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇതിനെ രണ്ട് കൈയിൽ പിടിച്ച് ഇവിടെ ഒരു ജോ thrust കൊടുക്കും. That is called a jaw thrust. That is head tilt, chin lift, and you're giving jaw thrust. And while holding your ambu, you should always make sure the pointed part of the ambu mask should be at the nasal bridge. The flat surface of the should be above the chin, so that it rests on the chin. Then what you're doing is you're trying to seal the mask onto the face of the patient. Again, seal cheyne C and E method. C and E method. So C, you keep it on the top of the mask. E is to anchor the mandible of the patient. Once you are done so, you make sure that you are doing a chin lift and head tilt. And while doing so, just press it over here also. In this process, നമ്മൾ ചില സമയത്ത് ചെറിയൊരു ത്രസ്റ്റ് താഴോട്ടും കൊടുക്കും. അന്നേരം എന്താ, നമ്മുടെ ജോ കുറച്ചുകൂടെ ത്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് വരും. Then you make sure that you are giving ambu. മനസ്സിലായില്ലേ? ആംബു കൊടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്? It should be given half, not full. Full കൊടുത്താൽ എത്ര വരും? 1200 to 1400 ml, which is very much for a lung to breathe with. So you are going to give a half breath of ambu. Ambu kuda all this reservoir kana reservoir kuda all oxygen connected aayirukku. So first is to make sure that you are in C and E method, chin lift, head tilt, then ambu. Ambu ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ആംബു ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു 6 seconds വെയിറ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ ഒരു ആംബു ചെയ്യുക. ഓക്കെ, CPR നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് 30 കംപ്രഷൻസിന് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു ബ്രെത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മുടെ സെറ്റപ്പിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മളെല്ലാം സ്റ്റാഫ് എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. അതിവിടെ 5 ബ്രെത്ത്സ് കഴിയുമ്പോൾ 5 ചെസ്റ്റ് കംപ്രഷൻ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ബ്രെത്ത് തന്നെ ഇടയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. മേക്കിംഗ് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ആർ ക്ലിയറിംഗ് ദി എയർവേ. ഇവിടെ ക്ലിയർ ചെയ്തെടുക്കണം. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ഏബിൾ ടു മാനേജ് ദാറ്റ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആരുമില്ല, നിങ്ങൾ സിംഗിൾ ഹാൻഡിലി മാനേജ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കംപ്രഷൻസ് മാത്രമാണ് till you get the assistance. Okay, till you have the assistance. Like for me, if you call me up, I'll be here by 6 minutes. 6 minutes എടുക്കും എനിക്ക് വരാനായിട്ട്. So ആ 6 minutesനുള്ളിൽ 3 to 4 minutes നിങ്ങൾ CPR ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. വേറെ ഇല്ല, irrespective of what secretion is coming out of his chest or whatever, don't worry about it. കേട്ടോ? നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഫീമെയിൽ പേഷ്യൻ്റ് ഇവിടെ വന്ന ഒരു പോലീസുകാരൻ്റെ ഒരു വൈഫ് അറസ്റ്റ് വന്നു. ഞാൻ ഇവിടുന്ന് തീരെ പൾസും ഇതെല്ലാം ആക്കിയിട്ട് സെന്റ് മേരീസിൽ വിട്ടു. പേഷ്യൻ്റ് ഞാൻ ഡിസ്ചാർജ് ആയി പോയി, വീട്ടിൽ നടന്നു പോയത്. So what we did do, seizure അടിക്കുന്നു, പേഷ്യൻ്റ് ഇങ്ങനെ കോച്ച് പിടിക്കുന്നു. You are not going to judge the patient with that. You are not at all got to decide that this patient will die now. No, you are not supposed to do that. Our job is to make sure that you maintain the rhythm. What you have been taught should be implicated into it. Okay? അതുകൊണ്ട് ഈവൻ CPR ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്താ പറയുന്നത്, 10 മിനിറ്റ് 15 മിനിറ്റ് കൂടെ വേണം ഇത് ചെയ്യാം. കാരണം നമ്മുടെ ആ ഒരു റെസ്പോൺസ് കിട്ടുന്ന എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ടേക്സ് അറൌണ്ട് 40 to 45 മിനിറ്റ്സ് എടുക്കും പേഷ്യൻ്റ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് റെസ്പോൺസ് കിട്ടി തുടങ്ങാനായിട്ട്. കിട്ടിയ ആൾക്കാർ എത്രയോ പേര് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് സേഫ് ആക്കിയിട്ട് അവരെ വീട്ടിൽ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് വിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ചില പേഷ്യൻറ്റിന് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ഗിവ് CPR. CPRന്റെ പൊസിഷൻ മനസ്സിലായി, റേറ്റ് മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, എത്ര ഡെപ്ത് ആയിരിക്കും നമ്മൾ കംപ്രഷൻ കൊടുക്കുന്നത്? 5 centimeter, means 2 inch, more than 2 inch ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഡെപ്ത് ഓഫ് കംപ്രഷൻ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് ഫസ്റ്റ് തിങ് യു ഹാവ് ടു ഡു. Now the next thing is, now you have done this particular ambu, you have secured, you are giving CPR, still the pulse is not coming up. Okay, you see something in the monitor. ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇതാണ് മോണിറ്റർ. നമ്മുടെ മോണിറ്റർ പറയുന്നത് ഏതൊരു പേഷ്യൻ്റ് ക്രാഷ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫിബ് ഇസ് ദി ഫസ്റ്റ് തിങ് യു ഹാവ് ടു കണക്ട്. എന്തിനാ ഡിഫിബ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്?
എന്തായിരിക്കും റീസൺ? defib കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഷോക്കബിൾ ഓർ നോൺ ഷോക്കബിൾ rhythm ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ് defibrillator യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. defibrillatorന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് rhythm കാണാനും പറ്റും. And if there is need of shock, you can utilize that machine to deliver the shock. Okay, നമ്മുടെ ഈ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് it is called as biphasic defibrillator. Biphasic defibrillator. This also acts like a automated electronic defibrillator. Means it assesses itself with the rhythm and then delivers the shock. Okay, അത് തന്നെ ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് prompts കൊടുക്കും. That is called as voice prompts. So when you start it on, when you place it on AED, this is the voice prompt. What it is mentioning? Using portable pads. കേട്ടോ, ആ വോയിസ് പ്രോംപ്റ്റ്സ് ആണ്. ഈ വോയിസ് പ്രോംപ്റ്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ കണക്ഷൻസ് അത് പറയുകയും ചെയ്യുന്നത്. സോ ഈ പ്രോംപ്റ്റ്സ് കേട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ AED-നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, AED കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, AED പാഡ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കും. ഒട്ടിക്കുന്ന എങ്ങനെ? ഫസ്റ്റ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഓവറി നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡ് അപ്പർ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ചെസ്റ്റും മറ്റേത് ആക്സിലറി പാർട്ട് ഓഫ് ദി ചെസ്റ്റും അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ ഡൗൺ ദി ചെസ്റ്റ്. അതിന് മാർക്കിംഗ് ഉണ്ട്. ആ മാർക്കിങ്ങിന് അക്കോർഡിംഗിൽ അത് ചെയ്യണം. പല ഡിവൈസസിനും പല പ്ലേസ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട്, അത് നോക്കിയിട്ട് അത് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ AED പാഡ്സ് കണക്ട് ചെയ്തു. rhythm അനലൈസിസ് അത് ചെയ്യും നമ്മൾ CPR ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ നോബ് കണ്ടുപിടിക്കും. ഈ നോബ് എന്താണെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. ദിസ് ഇസ് ദി എനർജി സെലക്ഷൻ ഓഫ് എ defibrillator. എനർജി സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ, നമുക്ക് ഈ നോബ് തിരിക്കുമ്പോൾ ജൂൾസ് ഓഫ് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിസിക്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ വീട്ടിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ ആംപിയേഴ്സാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മെഷർമെന്റ് ഓഫ് എനർജി നമ്മൾ ജൂൾസിലും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. അതിപ്പോൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം. ഈ ജൂൾസ് ഇതിലാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ മാക്സിമം ജൂൾസ് ബൈഫേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ AHA ഗൈഡ്ലൈൻസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ 150 to 200 ജൂൾസ് വരെ. പക്ഷേ ഈ മെഷീനിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 270 വരെ കൊടുക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. ബട്ട് യു ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഗിവ്. ഇവിടെ 115 ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഡിമാർക്കേഷൻ. You start with 70, go to 100, then 150. So you always go from lower joules to higher joules depending upon what you're treating. Okay, ഒരിക്കലും higher joules ആദ്യമേ തന്നെ ചെയ്തിട്ട് അവിടുത്തെ nerve fibers-നെ destroy ചെയ്യാൻ പാടില്ല. Okay, so അതുകൊണ്ട് ആദ്യമേ തന്നെ ഇത് ചെയ്യാം. പിന്നെ joules select ചെയ്യണം. What I do is I select the joules now. Okay, now the joules have been selected. Then the second button is sync. Sync means നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു rhythm ഇങ്ങനെ ഹാർട്ടിന് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ rhythmന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു മാക്സിമം പൊട്ടൻഷ്യൽ rhythm വരും QRS കോംപ്ലക്സ്. ഈ QRS കോംപ്ലക്സ് മാറിപ്പോകുന്നതിനെ റീസെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ defibrillator യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഈ മാക്സിമം കോംപ്ലക്സ് QRS കോംപ്ലക്സ് വരുന്ന ഇതിന് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്, ചെറിയ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എല്ലാം P വേവ്, T വേവ്, U വേവ്, അങ്ങനെ കുറെ വേവ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. QRS കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെൻട്രിക്കിൾ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന വേവ്സ് ആ QRS കോംപ്ലക്സ്. ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിനെ അത് അസസ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഏത് പോയിന്റാണ് അതിനെ മനസ്സിലാക്കി അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഷോക്കാണ് സിൻക്രണൈസ്ഡ് ഷോക്ക്. Okay, and there is non-synchronized shock. All the arrhythmias should be treated with synchronized shock apart from polymorphic VT. വല്ല നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ബിസായ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാർഡിയക് റിതം ഇങ്ങനെ കാണിക്കും, പൾസും കിട്ടൂല, ഒന്നുമില്ല. സോ ജസ്റ്റ് ഒരു ബിസയർ ആയിട്ട്. So that is a pulseless rhythm. So in that context, you try to do in PS when it's a polymorphic VT, you tend to select the sync joules at the highest point. You have to switch off the sync button and then press this charge. Okay, charge എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ പാഡ്സിൽ തന്നെ ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. ഈ പാഡ്സിന് പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പീഡിയാട്രിക് പാഡും ഉണ്ട്, അറിയാതെ നമുക്ക്. സോ ഇതിനകത്ത് ഇവിടെ ഒരു ബട്ടൺ കണ്ടോ, ദിസ് എ ചാർജ് ബട്ടൺ, ദിസ് ഇസ് എ ഡെലിവർ ബട്ടൺ. നമ്മൾ ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇത് ചാർജ് ചെയ്യും. ഇവിടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കും. Once you instruct that, see it is gone there. ഇല്ലേ? സോ അപ്പോൾ എന്തായി, അവിടെ സ്ട്രിപ്പും റെഡി ആയി. ഇപ്പൊ നമുക്കത് ഡിസാം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡിസാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വേറെ ഒന്നുമില്ല, നമ്മൾ ഷോക്ക് അടിച്ചിട്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ യു ഹാവ് ടു ബ്രിങ് ഇറ്റ് ബാക്ക് ടു ഡിസാം പൊസിഷൻ. സോ സെലക്ട് ചെയ്തു, ജൂൾ സെലക്ട് ചെയ്തു, ഞാൻ ചാർജ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ഇതിനെ നേരെ കൊണ്ടുവന്നു സ്റ്റേർണം ആൻഡ് അപ്പെക്സ് കൊണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യണം. സി ദ പൊസിഷൻ ഷുഡ് ബി ലൈക്ക് ദിസ്. Okay, once it has been selected, see I am giving lot of space
from the chest. എന്താണ് ഹാർട്ട് ഇവിടെയാണ്, സെൻട്രലാണ്. അതിന് മാക്സിമം പൊസിഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് കോൺടാക്ട് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത് ഒരു ഒറിജിനൽ നമ്മുടെ CPR മാനിക്കൽ ആണെങ്കിൽ ഇത് കോൺടാക്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അത് ഒരിക്കലും മാനിക്കൽ കൊടുക്കില്ല, ഷോക്ക് അടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി. സോ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ റെഡ്, യെല്ലോ, ഗ്രീനിലേക്ക് വരും. ഗ്രീൻ ഇസ് ഗുഡ് കോൺടാക്ട്. Once you achieve a good contact, just see this and then deliver. Once you do this, delivery ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്താ ഡെലിവറി കിട്ടും. സിങ്ക് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് സമയം എടുത്തിട്ട് അത് ചെയ്യുന്നത്. സോ once you press this, you have to hold it for a while. ഓക്കെ, പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുക. നോൺ സിങ്ക്രണൈസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഒരു പെട്ടെന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അപ്പോൾ തന്നെ ഷോക്ക് ചെയ്യും. അല്ലാത്ത സമയത്ത് കുറച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ച് നിർത്തണം. So you understood. This is what you have to apply the jelly, place it on the correct position and then do it. Okay. So ഇതിന് ഈ കമ്പൾസം അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു AED പാഡ് വെക്കാം. കാര്യം അതിവിടെ കണക്റ്റഡ് ആക്കി. അതായത് അവിടെ കാണും നമ്മൾ CPR ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം തന്നെ അവിടെ ഹെഡ് എൻഡിൽ ഞാൻ നിൽക്കുന്നിടത്ത് ഞാൻ പറയാം, അങ്ങനെ ഇത് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് ചെയ്യാനും പോകാനും നമുക്ക് ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി വരത്തില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മിനോ സിസ്റ്ററിനെ നമ്മൾ ആരാക്കി AED മെഷീനാക്കി വെച്ചു അല്ലേ? ആ പേഷ്യൻ്റ് തന്നെ ഞാൻ ഷോക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടുന്ന് മിനോ സിസ്റ്റർ ഇല്ലായിരുന്നപ്പോൾ ആ പേഷ്യൻ്റ് മിനിമം ഒരു 10 to 12 ഷോക്സ് ഞാൻ കൊടുത്തു. ആ പേഷ്യൻ്റ് വീട്ടിലേക്ക് പോയത്, നടന്നു പോയത്. യു ആർ ബ്ലെസ്ഡ് അല്ലേ? നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇഫ് യു ഹാഡ് ലെഫ്റ്റ് ദാറ്റ് പേഷ്യൻ്റ് ഇറ്റ്സെൽഫ് thinking she will not recover, she wouldn't have seen her life. അല്ലേ? മാച്ചസോടെ എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു, സർ വിളിച്ചാൽ പറഞ്ഞെങ്കിൽ പേഷ്യൻ്റ് നടന്നാൽ പോയെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ കേട്ടപ്പോൾ സന്തോഷം തോന്നി. ടീം ഹാസ് ബിൻ ആക്റ്റീവ്. ഓക്കെ, സോ ഈ പാറ്റേൺ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി. പിന്നെ ഉള്ള കാര്യം നമ്മുടെ സാറേ ട്രൈക്കകത്ത് അതിനകത്ത്. സോ ഇതിനകത്ത് what do you know about this? This is a laryngoscope. Okay, laryngoscope has a blade. Okay, this is called as Macintosh blade. Okay, you have a straight blade which is called as Phillips blade. Macintosh നെ അറിയാൻ പറഞ്ഞ Macintosh നമ്പർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് Macintosh 3 എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, Mac 3. അതുപോലെ തന്നെ പല നമ്പേഴ്സ് വന്നതെന്ന് വെച്ചു. ഇന്ന് ബാറ്ററി കോൺടാക്ട് വന്ന ഇവിടെയാണ്. ഇത് കാണും, ഈ ബട്ടൺ ബാറ്ററി കോൺടാക്ട്. അത് ഇവിടെ വന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ ബൾബിനെ തെളിയിക്കുക. ഇതിന് ഒരു ടിപ്പ് കണ്ടോ, ബ്ലണ്ടഡ് ആയിട്ട് റൗണ്ട് ആയിരിക്കും. ഇത് നമ്മുടെ ഇൻറ്റുബേഷന് സമയത്ത് ഉവിലാനെ പൊക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹിഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ മുകളിലേക്ക് പൊക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ഈ ഒരു റൗണ്ടഡ് പോർഷൻ. ഓക്കെ, ഇത് എങ്ങനെയാണ് സയന്റിഫിക്കലി പ്രൂവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇത് ലോക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രാക്ക് ഉണ്ടാക്കും. ഈ ട്രാക്കിൽ കൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. So that tongue is been placed here. You just when you lift it, tongue will be away from the track. You can see the vocal cords. Vocal cords കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? Next we do it with the help of a bougie. This is a O2 bougie. O2 ബൂജിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ you have to preload. This is a ET tube. Preload. Because ഇത് ഇവിടെ അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ്, ഇത് തള്ളി പോകില്ല. സോ ഇവിടെ പ്രീലോഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ബിക്കോസ് ഇതിന് ഓക്സിജൻ പോർട്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് പോർട്ട് നമുക്ക് ഡെലിവറി ചെയ്യാം. സോ ആംബുവിൽ പെട്ടെന്ന് ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ ട്യൂബ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും. ട്യൂബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ കർവ് പോർഷൻ അല്ല ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്, അത് മുകളിലേക്ക് ഫേസ് ചെയ്യണം. ടു ദി ആന്റീരിയർ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ചെസ്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ മുകളിലേക്ക് ഫേസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ട്രേക്കിയൽ റിങ്സിൽ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രേറ്റിംഗ് ഫീൽ വരും, ഇങ്ങനെ സ്പീഡ് ബ്രേക്കറിന്റെ മുകളിൽ പോകുന്ന പോലെ തന്നെ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ട്രേക്കിയയുടെ ഉള്ളിലാണ്. ഈസോഫേഗസിലാകുമ്പോൾ എന്താ നേരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് കയറിപ്പോകും. സോ അത് ഫീൽ ചെയ്യേണ്ട ഈ ഒരു ബൂജി വെച്ചിട്ട്, കാരണം ഡിഫിക്കൽട്ട് ഇൻട്യൂബേഷനെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബൂജീസ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ചിൻ ലിഫ്റ്റും ഹെഡ് ടിൽറ്റ് മെത്തഡ്സും തന്നെയാണ് നമുക്ക് ടങ്ങിന് മൂവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. സോ ഇത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം, ട്യൂബ് ഇടുന്നു. ട്യൂബ് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇൻഫ്ലേറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ട്യൂബ് ഫിക്സ് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ്. ട്യൂബ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഏത് പോയിന്റിലായിരിക്കും? ഫ്രം 19 to 22. ഈ 3 റീജിയനിൽ നമ്മൾ എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാം, ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ വാട്ട് ലെവൽ യു ആർ കംഫർട്ടബിൾ വിത്ത്. ചിലർക്കൊക്കെ ഈ ട്യൂബ് ഒത്തിരി ബെൻഡായിട്ടായിരിക്കും വോക്കൽ കോർഡ്സിലേക്ക് കയറി പോയിരിക്കുന്നത്. സോ അന്നേരം കുറച്ചുകൂടെ ഡെപ്ത് കൂട്ടിയിട്ടാണ് ട്യൂബ് ചെയ്യുന്ന ആളിന് അറിയാം ഇനി എത്ര മാർക്കിങ്ങിലാക്കി ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത്. ബട്ട് ജനറലി ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ബിറ്റ്വീൻ 19 and 22. ഇതിന്റെ റേഞ്ച് കീപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, at the level of the angle of the mouth keep ചെയ്താൽ മതി. Incisors, whatever you are comfortable with, that you do it. Once you've done so, make sure that you are having inflated the cuff of the ET to prevent
aspiration or leakage of air. മനസ്സിലായോ? ഇപ്പോൾ ഞാൻ സബ്ഗ്ലോട്ടിക് ET ട്യൂബ്സ് ആയപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റാൻഡർഡൈസ് ആക്കി. സബ്ഗ്ലോട്ടിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഫിന്റെ മുകളിൽ സെക്രീഷൻ സക്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടും. അതിന് കുറച്ചുകൂടെ വാപ്പ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യും. വെന്റിലേറ്റർ അസോസിയേറ്റ് ന്യൂമോണിയ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. നമുക്കറിയാം ഒരു പ്രാവശ്യം ട്യൂബ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എക്സ്പിറേഷൻ സമയത്ത് ഊരുള്ളൂ. സോ അന്നേരം അതിന്റെ തൊട്ട് മുകളിലേക്കുള്ള സെക്രീഷൻസ് എല്ലാം അവിടെ കെട്ടിക്കിടന്നിട്ട് ട്യൂബ് ഊരുന്ന സമയത്തായിരിക്കും ഇത് താഴോട്ട് ഇറങ്ങി പോകുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ കഫ് ലീക്ക് ആകുമ്പോൾ താഴോട്ട് ഇറങ്ങി പോയിട്ട് അത് ഇൻഫെക്റ്റീവായി മാറും. ബ്ലഡ് കാണും, അഴുക്കുള്ള റീവെജിറ്റേറ്റീവ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് കാണും. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഡേഞ്ചറസ് ആണ്. സോ അത് കാണും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഹൗ യു ഡു ഇറ്റ്. പിന്നെ ഹൗ ടു ചൂസ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് സൈസ് ഓഫ് ദ ട്യൂബ്. ജനറലി വി യൂസ് 7 to 7.5 നോർമലി ആയിട്ട്. ഒരു ഫീമെയിൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫിക്കൽട്ട് ഇൻട്യൂബേഷൻ ആണ് ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് 7 ആണ്. ഡിഫിക്കൽട്ട് ഇൻട്യൂബേഷൻ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം. ഡിഫിക്കൽട്ട് ഇൻട്യൂബേഷൻ 7 റെഡി ആക്കി വെച്ചോളൂ. അടുത്ത വാല്യൂ 7.5. 8 to 9 വരെയുള്ള എല്ലാം ക്ലിനീഷ്യൻ വന്ന് ഡിസിഷൻ എടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റൻസിവിസ്റ്റ് വന്ന് ഡിസിഷൻ എടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ പറയും. കാര്യം ആദ്യം അസസ്മെന്റ് ആണ്, ഏത് രീതിയിൽ അസസ്മെന്റ് അത് ഡോക്ടർ അവിടെ ചെയ്തോളൂ. ബിക്കോസ് ഹി ഡസന്റ് ഹാവ് എനി അതർ ജോബ് ദാൻ ടേക്കിംഗ് കെയർ ഓഫ് ദി എയർവേ. ബാക്കിയെല്ലാം ഇവിടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ നമ്മുടെ CPR പ്രോസസ്സിൽ പോകും. സോ നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അതാണ്. പ്രൊസീജിയറൽ കെയർ വരുമ്പോൾ ലൈക്ക് പ്രൊസീജിയർ വാട്ട് എവർ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. കാലിലേഷൻ ഇടാനായിട്ട് നോക്കണം. ഇൻട്രോഷ്യസ് അത് ഡോക്ടർ നോക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ IV ആക്സസ് അറ്റൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ലൈൻ പ്ലേസ്മെന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പലതവണ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ. ഞാൻ ഇപ്പോൾ സെൻട്രൽ ലൈൻ പ്ലേസ് ചെയ്യും, കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ പോകും. കാരണം സർക്കുലേഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ആക്സസ് എന്തൊക്കെ കിട്ടുന്നു അതെല്ലാം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കും. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആക്സസ് കിട്ടുന്നില്ല. ഇന്നത്തെ പേഷ്യന്റ് പോലെ ക്യാനിലെല്ലാം കൊളാപ്സ്, ബിക്കോസ് കൊളാപ്സ് പേഷ്യന്റ് വെയിൻ കിട്ടാൻ വലിയ പാടാണ്. സോ നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ് ഇസ് ടു ഗിവ് അഡ്രിനാലിൻ ബൈ ആൾട്ടർനേറ്റ് റൂട്ട്സ്. എന്തൊക്കെ ആൾട്ടർനേറ്റ് റൂട്ട്സ് അറിയാം നമുക്ക്? അഡ്രിനാലിൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ IV നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ അറിയാം. IV കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ കൊടുക്കും? IO ഡിവൈസ് ഇല്ല നമുക്ക്. IO ഡിവൈസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ആണ്. പക്ഷെ IO-നേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് IV കൊടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ET ആക്സസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ET കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അഡ്രിനാലിൻ നമ്മൾ എവിടെയാണ് സാധാരണ കൊടുക്കുന്നത്? D/M ഓൺ ദി ലാറ്ററൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദി thigh. Lateral part of the thigh, and it should be D/M. While you inject that, you have to aspirate and then push. Okay, and repeat the cycle till you achieve a cannulation. By the time you should be able to have introduction ഇൻപുട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻടേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈൻ നമ്മൾ അവിടെ കൺസർവ് ചെയ്തെടുക്കണം. either through a subclavian or jugular vessels. ഏതെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് അച്ചീവ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇൻട്രോഷ്യസ് വേണ്ടി സെപ്പറേറ്റ് ഡിവൈസ് ഉണ്ട്. ഇൻട്രോഷ്യസ് ഡിവൈസ് അത് പിള്ളേർക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ ലാർജർ ബോൾ നീഡിൽ വെച്ച് നമുക്ക് ഇൻട്രോഷ്യസ് അച്ചീവ് ചെയ്യാറുണ്ട്. So that is how we try to maintain this. Now, breathing, you have learned that you are going to give a breath of around 1 to 2 breaths every 30 cycles of CPR. While giving so, you are giving half breath. But patient or Russian rose achieve the situation. Return of spontaneous circulation condition. Then you have to give breathing. You are giving a breath around 14 to 16 or 16 to 22, depending upon how much you want to hyperventilate the patient or normal ventilation program. Patient dependence are the base. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. പിന്നെ റിതം കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വേറെ മോളിക്യൂൾസ് നമുക്ക് എന്താ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഇവിടെ കൊടുക്കാറുണ്ട്. റിതം മാറുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു മോളിക്യൂൾ കൊടുക്കും. ഞാൻ ബോൾസ് കൊടുക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതാണ്? അമേഡ്രോൺ. പണ്ടൊക്കെ 100 ml normal saline ആഡ്. ഒരിക്കലും അമേഡ്രോൺ ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഡൈല്യൂട്ടഡ് ഇൻ നോർമൽ saline. Dilution is either with the D5 water or a distilled water. It should be connected in that. You have to give bolus of amidon. Okay, 150 milligrams under 300 milligrams under അങ്ങനെ escalate ചെയ്യും. ചിലതൊക്കെ വേറെ different arrhythmias വരുമ്പോൾ different type of medications നമ്മൾ utilize ചെയ്യും. So another molecule what you know is about adenosine. Supraventricular tachycardia use ചെയ്യും. പിന്നെ metoprolol, beta blockers use ചെയ്യും. പിന്നെ നമ്മൾ lidocaine already ഉണ്ട്. lignocaine നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും. So ഇതൊക്കെയെല്ലാം antiarrhythmic drugs ആണ് not use ചെയ്യുന്നത്. Okay, so these are the first and foremost things you should learn through this. Okay, ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് CPR ഒരു സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോട്ടെ എല്ലാവരും. ഓക്കെ, CPR ഇവിടെ പഠിക്കുക. ഓക്കെ, നമ്മൾ CPR മടിക്കുക ചെയ്യാം. CPR ബിക്കോസ് വി ഡോണ്ട് നോ. നമുക്ക് മറ്റൊരാളെ നമ്മുടെ നോളജ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഉപദ്രവിക്കേണ്ടെന്ന് ഓർത്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാത്തത്. സോ ആ ഭയം മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ 10 ദിവസം നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക. Okay, you have to practice. Make sure that team leader of that particular group, make sure that everyone practices their CPR on this mannequin. Then duty care.
ഓക്കെ, അത് റൂട്ടീനായിട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, ഡൗട്ട്സ് നമുക്ക് ഇനി ക്ലിയർ ചെയ്യാം. ഡെയിലി ഞാനിങ്ങനെ ക്ലാസ്സസ് എടുക്കും. ദിസ് ഇസ് ഓൺലി എ ബ്രീഫിംഗ് അബൌട്ട് what we can do. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ദ ഇനീഷ്യൽ തിങ്. ഇനി നമ്മൾ ഡെപ്തിലേക്ക് പഠിക്കണം കുറേ കാര്യങ്ങളായിട്ട്. സോ ഫുള്ളി അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഡൗട്ടുണ്ടോ? മൊത്തം ഡൗട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഡൗട്ട്സ്? ചോദിച്ചു പ്ലീസ്, ചോദിച്ചോളൂ. നിങ്ങൾ ഫേസിങ് ഇഷ്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയുക. എയർവേ ആണോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്? നമുക്ക് ട്യൂബ് ഇടുന്ന അത് മിറാക്കിൾ ഇല്ലേ? സർക്കുലേഷൻ ഇസ് മിറാക്കിൾ. ട്യൂബ് ഇടുന്ന കാര്യം വന്ന് ഞാൻ ട്യൂബ് ഇട്ടു അടുത്ത റെസിസ്റ്റേഷനിൽ അതില്ല അവിടെ നടക്കാൻ എപ്പോഴും കണ്ടിട്ടില്ല. ട്യൂബ് ഇട്ടതിന് ശേഷം സെക്യൂർഡ് ചെയ്യൊക്കെ, പക്ഷെ പിന്നെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ ബൈകാർബണേറ്റ് ഇൻഫ്യൂഷൻ കൊടുക്കുന്നു, നമ്മൾ ഫ്ലൂയിഡ് ചാലഞ്ച് കൊടുക്കുന്നു, നോർഎപ്പിനെഫ്രിൻ ഇൻഫ്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു, പേഷ്യൻ്റ് പിന്നെ കുറേ ആൻറ്റിഅരിത്മിക് ഡ്രഗ്സ് കൊടുക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു പാക്കേജ് ആയിട്ട് റിതം കിട്ടുന്നതിനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ റിട്ടേൺ ഓഫ് സ്പോണ്ടേനിയസ് സർക്കുലേഷൻ ഇല്ലേ? So that is how things have to be. Okay, so you know that you have to give CPR, a proper high quality CPR. Okay, proper high quality CPR. That should be learned throughout by everyone of us. Okay, എല്ലാവരും പഠിച്ചിരിക്കും must ആയിട്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ക്രാഷസ് ഉണ്ടാവും, ഏതിനെയാണ് കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതല്ല. പിന്നെ ECGയുടെ വേരിയൻസ്. ആ ECG എന്താണെന്നുള്ളത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ACLS എന്ന് പറയുന്നത്, അഡ്വാൻസ് കാർഡിയക് ലൈഫ് സപ്പോർട്ടിന് ഭാഗമായിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ ഈ റിതം പാർട്സ് ഒക്കെ കാണിച്ച് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം കുറച്ച് ക്ലാസ്സസ് എടുക്കാറുണ്ട് പറ്റി, പക്ഷെ ഞാൻ അതിൻ്റെ ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കി ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യും. അത് വായിക്കുക. ഡെയിലി നമുക്ക് അതിനെ പറ്റിയുള്ള ഡിസ്കഷൻസ്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായല്ലോ? ഓക്കെ.